with those emotions. Like they have a ranting, Srimati has a ranting mother, she has a supportive grandmother, and she has quite a few people chasing her. These are universal emotions, and every woman everywhere in the world faces these things. So I feel the Godavari region people will connect to the whole thing at a much more deeper level, but everyone everywhere will have something to take away from it. Hi, Swapna Garu. Hi. You're not new to the OTT space. I mean, from Gangstars to Mail to Kumari Srimathi. So there's a different work culture that goes on with television and with films and with web shows, especially with writers' rooms, where writer takes more precedence here. So how are you grooming like the work culture so as to get the best output on the screen? I mean, ultimately the attempt is to get a good show out, but in terms of work culture or something, you had to do some reworking or reimagining Vaijayanti movies for such a medium. So we lived with this show for 4 years. When someone asked Gomtesh, do you understand this world? He's lived with us for 4 years. So there's a lot of, I feel in OTT space, writer is the star. Ma'am was just saying the same thing. Writer is the star. Rest of all play our parts. And this needed that sort of writing. We shot one schedule, we canned it, we didn't like it, we made a writer's room, bunch of our writers there. So this evolved. The show evolved, and I think that's the best way to make an OTT series. That's why I'm very confident about it. I'm very proud of this work that I've done. And this I feel would be a new wave in terms of writing web series, especially in regional language. Yeah. So again, a special mention. The line was picked by from Balpat Ramani Garu, and then Malik came and gave a bar idea, and then Ancestral Home proved in Vaijayanti, and Manish sat with us for a few months together. We went through each episode, and he gave great twists in the show, which I'm not supposed to say. And then there's Kaushik, Uday. These guys have sat through nights for months together, went to the shoot, created the world. And someone like Srinivas, for the kind of money he's drawn in this show, the kind of work he's put versus the kind of work he's put, he could do 3 films for the time that he's put in, and it's just phenomenal. Ante prati maata enta goppaga rasaru, enta haiga rasaru anedi meeru munduga chuste meeku ardhamavutundi. Hi Gomtesh, Srivatsan here. When you actually portray the Godavari region on screen, there's a certain stereotype associated with the aesthetics and how people behave in terms of their slang and everything. So, being an outsider to the culture, did you kind of break a few myths or stereotypes and like give it a new flavor because you're a cinematographer yourself? So, how did the aesthetics or the ambience? I didn't look at it so consciously. I just thought, because I'm an outsider, that it will reflect in whatever I try to touch. But I also needed to know a lot of the culture so that I don't stray away from, the whole, it shouldn't look like something else. So I had a lot of support with Swapna and Srinivas, and everybody was like very, very supportive about that. They knew, even I knew very careful, we were all careful so as to, I don't stray too much away from, the region. Yeah. Hi Gomtesh, Abhilasha from Cinema Express. So we've just watched the pilot, and in terms of the narrative and the pacing, it's not like a conventional OTT pilot. Like the heavy reliance of dialogues is something from Telugu films itself. So, and also you're appealing to a family audience, right? To a very wide demographic. Sometimes in OTT, when you just appeal to one single demographic, that takes care of a lot of things creatively. So what kind of a creative challenge did you face, like appealing to a wide demographic, and how did you translate that in this specific format? So we didn't analyze in the way you are suggesting. We didn't have this, okay, how do we reach the kind of audience we want to reach? It was all about telling the story. We just wanted to tell a story, and Swapna has been always on that aspect. Just tell the story. Don't worry about anything else. So the math for us,
Yeah, we don't think the math in storytelling doesn't work, like PG, that PG. Yeah, this PG, that TG, this age group, that's great for a product selling, but for stories, I think we should tell stories with the heart, and then it'll take care of itself, it'll pick its audience. So yeah. స్వప్న గారు, ఇంతకుముందు చూపించిన హాఫ్ అన్ అవర్ అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. దీన్ని సినిమాగా కాకుండా ఓటీటీకే పరిమితం చేయటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఇది సినిమాకు కూడా మంచి పాయింట్. ఒక మహిళ బార్ పెట్టి సొంత ఇల్లు సొంతం చేసుకోవడం మంచి పాయింట్, చాలా మంచి యూనిక్ పాయింట్. దాని సినిమా కాకుండా ఓటీటీకే ఎందుకు పరిమితం చేయాలనుకున్నారు ముందు? సార్ అది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాను సినిమా అండ్ ఓటీటీ హ్యావ్ టు కో ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. ఓటీటీ రావటం వల్ల సినిమాకి ఇబ్బంది అది ఇది అని అంటారు చాలామంది, బట్ నా వరకు చాలా చాలా మంచిది అయ్యింది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే కొన్ని కథలు, ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి కథ తీసుకుని ఒక సినిమా చేసి థియేటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఓపెనింగ్లకి హింసపడి అది చేసి ఇది చేసి థియేటర్లో అది కాపాడుకుని రెంట్లు కట్టి వాళ్ళు రెండో వారం వచ్చేదాకా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అయ్యేదాకా నేను వెయిట్ చేసి ఈ గోలంతా లేకుండా ఐ హ్యావ్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ టు టెల్ ది స్టోరీ విచ్ కెన్ రీచ్ వైడర్ ఆడియన్స్. సో అంటే అన్ని మంచి సెకండ్లు మీకు బాగా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అనిపించి ఇది కోపంతో ఇచ్చేసారు? లేదు సార్, ఇది అన్ని మంచి సెకండ్ల కన్నా ముందు చేశాను. ఏ కథ చెప్పినా అంటే జెన్యున్ గా దెర్ విల్ బి ఫిల్మ్స్ విచ్ విచ్ యూ నాట్ be sure but they'll work, but Anni Man Sekunal was something which still strongly, it went wrong somewhere, but it's something which is very very close to our hearts. So we're very proud of the work that we've been doing the last 7-8 years. Yeah. Okay. అంటే ఇది నిజంగా ఇందాక అనురాగపూడి చెప్పినట్టుగా డైరెక్ట్ చెప్పినట్టుగా కల్కి ఓ పక్క ఓ పెద్ద ప్రాజెక్టు, అలాగే ఓ పక్క జాతిరత్నాలు మంచి సక్సెస్ స్కూల్ హిట్ కొట్టారు, తర్వాత ఇన్ని మంచి సినిమాలు. ఇది ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసి ఈ ట్రావెల్ ఏంటి, ఈ వెబ్ సిరీస్ ట్రావెల్ ఏంటి అసలు, దీనికి ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది? నా లాస్ట్ మీటింగ్ నేను లేబర్కి వెళ్ళే ముందు రోజు జరిగింది. సో నా కూతురికి ఎంత వయసు, దీనికి అంత వయసు, 4 ఏళ్ళు అనమాట. సో 4 ఏళ్ళ నుంచి నొప్పులు పడతా ఉన్నాం ఈ షో గురించి. ఫైనల్గా ఇట్ డెలివర్డ్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మేము మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చెయ్యము, నేను కానీ ప్రియాంక కానీ. వి ప్రిఫర్ డూయింగ్ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్. అండ్ ఆల్సో కోవిడ్ మాకు చేదోడు వాదోడుగా అన్నీ ఒకేసారి తీసుకొచ్చి పెట్టింది. సో బట్ ఇట్ వాజ్ last 3-4 years have been terrific personally, because putting up something like Project K and you coming back to, you have to be budget conscious for something, for another project. So నీ మైండ్ సెట్ మార్చుకుంటా ఉండాలి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు. యా, ఇట్స్ అ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాస్ట్ ఇయర్స్. మళ్ళీ చేయమేలా ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క సంవత్సరం అంతే. తర్వాత కార్తీక దీపం పతి ఇంటి అంటే మిమ్మల్ని అడిగేది వచ్చిన మిమ్మల్ని. అయితే ఆయన బాగా మహిళా ప్రేక్ష బాగా దగ్గర అయిపోయారు. అయితే ఎంతున్న సీరియల్ హీరోని తీసుకొచ్చి నిత్యామేనన్ పక్కన పెట్టడం అంటే ఆ సాహసం మీరు ఎలా చేశారు? నిత్యామేనన్ ఎలా ఒప్పించారు? నిత్యామేనన్ చాలా గ్రేట్ యాక్టర్ అండి. ఆమె స్టార్ డ్రివెన్ కాదు, ఆమె గ్రేట్ యాక్టర్. షీ విల్ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ షీ వాంట్స్ పర్ఫార్మర్స్ టు బీ నెక్స్ట్ టు హర్. అండ్ నిరుపమ్ గురించి చెప్పాలంటే మా ఇంట్లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై మదర్, ఆమెకి పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు. ఏ సినిమా మేము ఏదో పెద్ద సినిమా చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం, ఆ 7:30కి మాత్రం ఎక్కడ లేని ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చేసేది. ఆ డాక్టర్ బాబు, కార్తీక దీపం అండ్ ఆల్. సో ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ కార్తీక దీపం మ్యాన్ అని. ఆ ఆర్ఆర్ మా ఇంట్లో ప్లే అవుతా ఉండేది. సో ఏంటి అని చూస్తే ఐ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ హిమ్ సో మచ్. సో దిస్ ఈజ్ మై గిఫ్ట్ ఫర్ మై మదర్ టు కాస్ట్ హిమ్ ఇన్ అమెజాన్. అండ్ హౌ హీ లుక్స్, హౌ హీ ఈస్ పర్ఫార్మ్ సో వెల్. నేను కూడా అనుకున్నాను నిత్య దగ్గర కొంచెం పెరుగుతాడా అని. అస్సలు ఏమీ లేదు. అదే నిత్య కూడా అంది, ఇంతమంది ఏంటో వస్తున్నారు, నన్ను చూడటానికి కాదు కదా వీళ్ళందరూ వచ్చేది అని. నిరుపమ్, అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతి ద్వారా ఒక స్టెప్ ఇన్నాళ్ళు బుల్లితెరకే పరిమితం, ఒక స్టెప్ ఎదినట్టు ఓటీటీకి వెళ్ళటం అంటే. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ సినిమా కూడా అడగొచ్చు నాకు తెలిసి, స్వప్నే తీయచ్చు నాకు ఇంకో సినిమా నాకు తెలిసి. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఇంకా బుల్లితెరకు దూరం అవుతావా? అంటే అది అంటే అవకాశం వచ్చిన తర్వాత చెప్తే బాగుంటుంది. ఇప్పటి నుంచే ఆ స్టేట్మెంట్లు ఎందుకులేండి కానీ. బట్ ఆ సినిమాలు కూడా బుల్లితెర మీద చూడొచ్చు కదండి, తర్వాత కూడా చూడొచ్చు. అవును అవును అవును. అమ్మా మీకు
ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్లన్నీ బాగా ఏడిపించాయి, కానీ మీరు మాత్రం నిత్యమైన క్యారెక్టర్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి. అయితే వాళ్ళు నాకు మొట్టమొదటి ఇచ్చిన బ్రీఫింగ్ అదండి. అదే అదే క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో అది చేయాలి. ఆ తర్వాత నేను సినిమా మొత్తం చేశాక, అంటే సారీ, మొత్తం వెబ్ సిరీస్ అంతా పూర్తి అయ్యాక నేను ఈ క్యారెక్టర్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. చేస్తున్నంతకాలం ఏమాత్రం అనలైజ్ చేయలేదు నేను. చేసేసాక దాన్ని అనలైజ్ చేశాను. షీఈస్ ద మోస్ట్ సెల్ఫ్లెస్ క్యారెక్టర్. ఇఫ్ యూ సీన్, ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫ్రేమ్ ఇన్ విచ్ షీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్? షీ ఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్, but she's giving all the credit to her daughter-in-law, all the credit to her granddaughter, that she'll definitely make it, she'll give all the support. You know, if you look at it, okay, she might be very mean with her own, not mean really, I mean she wants to really punish her sons, you know, in the later episodes, she really wants to hit them bad. But at the end of it, she is a typical, I think, she's a woman supporter. You know, she actually is the woman power type. She'll give all of her strength and energy and everything for her daughter-in-law and for granddaughters. I think that's such a great character. She doesn't ever comment on these characters, but she comments on her sons. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, ఓ ఐ హావ్ డన్ ఎ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్. బై ద వే, ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఈ టైంలో వహీదా రెహమాన్ గారికి ఇవాళ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చిందట. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్ రిజాయిస్ దిస్, బికాస్ షీ ఈస్ అ వుమెన్ we all admire. So absolutely great to know that. And ma'am, congratulations and all our love and affection to you. అమ్మా, ఒక మహిళగా, సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్స్గా ఇక్కడే ఏం చేయమంటారు? సినిమా అంటే ఈ సినిమాలో ఒక మహిళ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పెట్టడం అంటే ఒక మహిళగా మీరు ఏం చెప్తారు? రియల్గా మహిళలు కూడా ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అంటారు? ఆ బార్ సీన్ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను నేను. అవునా? అంటే రియల్ గా పెట్టుకోవచ్చా, మహిళలు పెట్టుకోవచ్చా అంటే? దాన్ని పెట్టుకోకూడదండి, ఏదైనా సరే ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు? I mean, I don't even have this stupid idea that, oh, if someone should not drink, they should not drink because it's bad for their health, not because they're women or men. If someone should not smoke, they should, because it's bad for their health, not because they're men or women. It's the same thing for everyone. Sorry. So I think, I don't think anyone will get into any kind of a battle with me about women power, because I swear I am one of them. ఇంకొకటి సినిమాలో చాలా పాత్రలు ఎప్పుడు పెళ్ళి చేసుకుంటా నిజంగా రియల్ గా కుమారి శ్రీమతి ఒక డైలాగ్ ఉందండి, నాకు మాత్రం ఉండదా అది పెళ్లి చేసుకోవాలని, దానికి పిల్లలు పుట్టాలని? నాకు ఉంటుంది, కానీ అదేదో చెయ్యాలి, కష్టపడినవ్వండి. సరే, మీరు మాట్లాడినప్పుడు మీకు బాగా మీ ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది, సరదాగా ఉంటుంది, నిత్యమైన అందరితో కూడా సరదాగా ఉంటుంది. రియల్ గా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు తల్లి అని మీరు ఏమైనా ఎప్పుడైనా అడిగారా? ఎవరిని? అబ్బాయిలను అడగలేదండి మా నాన్నగారు మమ్మల్ని అడగలేదు. ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ ఎవర్ ఇమాజిన్ ద కైండ్ ఆఫ్ లిబరేటెడ్ చైల్డ్హుడ్ వీ హ్యాడ్. అసలు మా ఇంట్లో ఇలాంటి ప్రసక్తి, పెళ్ళి ఈజ్ ఏ వెరీ పర్సనలైజ్డ్ టాపిక్. మన పిల్లలు కూడా మనకు అడిగే హక్కు లేదు నా ఉద్దేశంలో. ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ డెసిషన్ when they want to get married, how they want to get married. My father, I remember, he got మా అక్క పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత, I think I better say this story in English now. Someone had wanted to, he was very keen to get married to my sister. He was in love with her. మా ఇంటికి వచ్చారు. Then he asked for the permission from my father, and my father said, okay, does my daughter like you? He said, yeah, I think we kind of like each other very much. He says, then get married. Why are you asking me? So my father said, I mean, he said, but we have to take you, she said that we have to take your permission. Okay, I'm giving you permission. Then he said, no sir, I think you better know that we are different community, you are a different community. We belong to this and you belong to this. Oh, okay, if that is a problem, then wait, whatever suits you. But he said, sir, but if your
Your blessings are there, we'll get married. Okay, you get married. Suddenly he remembered something. He says, you know what? Wait. Because he's from Brahman community. He says, wait. If you have any younger daughter, younger sister or someone, get her married first, then you get married. So that she won't have any problem to get married. This is the kind of father I had. So what kind of life do you think we are? You know, we have had a very free life. And thank God for that. And we have evolved into some, according to me, great human beings. అప్పుడు అన్నారట, మా పెద్దమ్మాయి అయితే కనీసం నన్ను అడిగింది ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని. చిన్నమ్మాయి అది అడగను కూడా అడగదు, అయినా సరే అది నా కూతురే కదా. డాక్టర్ బాబు సార్, మీకు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ చాలా నేమ్ ఫేమ్ బాగా ఇచ్చారు కదా, దాని నుంచి ఎందుకు బయటపడాలని అనుకున్నారు? ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా టీవీ సీరియల్ లాంటిదే కదా, సో మీ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి నిత్యామీననే ఒక కారణమా, ఇంకేమైనా ఉందా? లేదు, నిత్యామేనన్ గారు ఉన్నారన్న విషయం తెలియక ముందే నేను ఒప్పుకున్నానండి. అండ్ టీవీ నుంచి బయటపడటం అంటే ఉద్దేశం ద నెక్స్ట్ స్టెప్. టీవీకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సమ్ ఓటీటీ ఆర్ మూవీయే కదా. సో ఇందాక సురేష్ గారు కూడా అడిగారు కదా, సినిమాలు వస్తే మళ్ళీ టీవీకి వస్తాను. యాక్చువల్లీ టీవీలో ఉన్నాననే సినిమాలు రావట్లేదని నా ఫీలింగ్, ఎందుకంటే కొన్ని అలాగే పోయినాయి. సో రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి రోజు కనిపించేవాడిని, మళ్ళీ టీవీ ఆ సినిమాల్లో కూడా పెట్టాలా అనేది, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో టు బ్రేక్ దట్ ఆర్ సంథింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశమే టీవీ నుంచి బయటికి రావటువంటి ఉద్దేశం, అంతేగాని అది బ్యాడ్ అనో లేదా అది బోర్ కొట్టిందనో కాదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ లైఫ్ అంతే. సో ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి మీరు మీ ఫ్యాన్స్కి ఏం ఇవ్వబోతున్నారు? ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి, ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. యాజ్ స్వప్న గారు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చుని, మీకు తెలుసు టీవీ సిరీస్ ఎక్కువ ఫ్యామిలీసే చూస్తారు. నేను గబుక్కుని దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకోటి వేరే ఏదైనా చేసి ఈడేంటి ఈ కూడా చేస్తాడా, ఏంటి ఇలాంటివి చేశాడు అని అనుకోకుండా వాళ్ళు డెఫినెట్గా రిలేటబుల్గా ఉండేవి నా నుంచి ఏమైతే ఇష్టపడతారో ఆ కంటెంట్ డెఫినెట్గా ఇందులో ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. బాబాయ్ క్యారెక్టరైజ్ ప్రేమ్ సాగర్ గారు. సార్, ఇంతమంది సీనియర్ నటులు మధ్య మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది? మీరు ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నారు? ఫనీ అని. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ది ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. జస్ట్ 24 hours ఆగితే మీరే చూస్తారు మొత్తం. మేడం చెప్పినట్టుగా మెనీ సర్ప్రైజెస్. అది ఒక స్వప్న మేడం చెప్పినట్టుగా అప్పుడప్పుడే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న ఒక చిన్న ఆడపడుచు చిన్న తుఫాను వస్తే అది ఎదుర్కొనడానికి ఎన్ని బాధలు పడే దాన్ని ధైర్యంగా ఎలా ఎదుర్కొంది, ఇటువంటి నాలాంటి వీళ్ళని ఎదుర్కొని నిలబడి విజయం సాధించింది అనేది ప్రతి ఇంటి ఆడపడుచు ఎంజాయ్ చేసేటటువంటి కథ. ఫనీ మన అంటూ ఒక డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్తోని, సో టిపికల్గా ఒక కామెడీ చిన్నగా మాకు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తేనే బాగా అనిపించింది. సో దీనికోసం ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు ఏమైనా ఇంప్రూవేషన్ ఏం చేసిందండి? ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు. దట్స్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది అవర్ డైరెక్టర్ అండ్ అవర్ డైలాగ్ రైటర్ అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు అండ్ మేడం చెప్పినట్టుగా రమణి గారు ఎవరో స్టోరీ రైటర్. స్టోరీలోనే బిల్డప్ అయి ఉన్నది హైలైట్స్ అన్నీ కూడా. అది కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఈ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంతే. గోమతేష్ గారు డైరెక్టర్. Sir, can you throw about that how many episodes are there and there is any season 2 on cards? 7 episodes for the first season. Second season, Manish will have to answer that. And my question is, this is very centric Godavari district, Godavari area, dialects and other thing, modulation. Yes. So అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. సో ఇది యూనివర్సల్ వెళ్ళాలంటే దట్స్ యూనిక్ పాయింట్ ఉంది, అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్, హ్యూమన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది. కానీ ఈ డైలాగ్స్ వెర్షన్ వచ్చేటప్పటికి హ్యూమర్ కానీ ఏదైనా రావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. సో అదర్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏ కేర్ తీసుకున్నారు? ద రైటింగ్ సైడ్
How much? Yeah, other languages. So we have it dubbed in Hindi, Malayalam and Tamil as well. But how much care you taken for that dialogue version and the humor of that? We have, Script-wise, right? yeah. So we had someone for Chennai. Reputed writers, Madan Karkini Tamil lo తీసుకున్నాం, హిందీలో also. So we took reputed writers. Some work has been done. ఆ local area లో ఆ పలానా రాష్ట్రాల్లో ఒక లోకల్ ఏరియాని పికప్ చేసి యాజ్ మచ్ as we can. We did work on that, and అయితే రైటింగ్ ఇస్ ద స్టార్ ఆఫ్ ద షో అన్నట్టు అక్కడ కూడా అందుకనే పెద్ద రైటర్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా టైం తీసుకుని చేసాం. దెన్ విల్ ఇట్ బీ యాజ్ ఒరిజినల్ యాజ్ ద తెలుగు? నో, ఇట్ వోంట్ బీ, బట్ వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ ఒరిజినల్ యాజ్ తమిళ్, హిందీ అండ్ మలయాళం ఆల్సో. So how many languages are releasing first అంతే, time? తమిళ్, హిందీ, మలయాళం, అదర్ దెన్ తెలుగు. స్వప్న గారు, ఇది ఎంత న్యాచురల్గా ఉందంటే ఆస్తి కొట్టేసే బాబాయ్, ఎంకరేజ్ చేసే నానమ్మ, పెళ్ళెప్పుడైన తల్లి, హెల్ప్ చేసే ఫ్రెండ్, ఇంత చాలా న్యాచురల్గా ఉంది. అయితే ఈ న్యాచురల్లో మొత్తం కూడా నిత్యమైన క్యారెక్టర్ మాత్రం చాలా కొత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఒక మహిళ ఓపెన్ చేయడం అంటే మన తెలుగు నేటివిటీలో చాలా కొత్తగా ఉంది. అయితే ఈ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు మీరు నిత్యమైన గారిని ఫస్ట్ చాయిసా, లేదంటే ఆవిడకి చెప్పినప్పుడు ఆవిడ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ రియాక్షన్ మొత్తం కథ నిత్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే ఒక 1 year బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కథ చేసాం. ఫైనల్గా కథ ఇలా అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిందో, నిత్య ఇప్పుడు ఓటీటీలో చేస్తుందో చేయదో అని కూడా తెలియదు. నేను నందినికి ఫోన్ చేశాను, ఒకటి అనుకుంటున్నాం చాలా బాగుంది, నిత్యకి అడగనా అని. లేదు, ఫోన్ చేసి అడుగు, మ్యాక్సిమం నో అంటది, నేను ఇప్పుడు అప్పుడే ఓటీటీ చేయను అంటది అని. ఐ లిసన్ టు ఇట్, ఇట్ సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంది. తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏంది చేస్తానండి. తనకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ఉంది నిత్యమైన గారికి. తను ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చాక ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా చేశారా? తన తగ్గట్టు, తన ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా ఏమైనా? అస్సలు కాదండి, అన్నీ రాసుకున్నాకే యాక్టర్స్ని పిక్ చేసాం ఈ షోలో. సో ఇట్ ఆల్ నవ్ వెన్ యూ సీ నిత్య, యుల్ సీ ఓన్లీ శ్రీమతి. When you see Gautami garu, you'll only see her mother. When you see Nirupam, you'll only see her friend. So it's all characters written, and then only we approached actors. Most difficult casting was Babai actually. It was very, very difficult for us to cast him. He's not dark, but he's dark. He's not greedy, but he's greedy. So all these things, we needed a really, subtle performance, yet has to be dramatic. So that's there. Talur Garan Goda was a very great call. Suddenly someone, I think one of our EPs, Chandu anukunta, Talur Garan ante adi chestara Telugu show chaala samvatsaralu ayipoyindi, immediate avasaralu garu, correct. So immediate ga we checked with her. నవల అండి ఏమన్నా బలభద్ర రమణి గారు రాసుకుని పెట్టుకున్న ఒక లైన్ అండి. నేను చెప్పినట్టు ఆవిడ రాసుకున్న కథలో ఒక 30 ఏళ్ల అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వలేదు ఊర్లో, ఆ అమ్మాయి పేరు శ్రీమతి. అది అక్కడ దాకా ఆవిడది. దాని తర్వాత అదే యాన్సిస్ట్రల్ హౌస్ మా ఆఫీస్లో బ్రూ అయింది. తర్వాత మల్లిక్ రామ్ అని ఒక రైటర్ ఉంది, ఇప్పుడు ఐ థింక్ హీస్ డూయింగ్ డీజే తిల్లు ఐ థింక్. సో హీఈస్ ద వన్ హూ సజెస్టెడ్ వాట్ ఇఫ్ షీ ఓపెన్స్ అ బార్. దెన్ కౌశిక్, ఉదయ్, ఆల్ దీస్ గైస్ గేవ్ ద వరల్డ్. అవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ షోకి ఒక లైఫ్ ఇచ్చింది శ్రీనివాస్ రైటింగ్. ఎవ్రీ డైలాగ్ ఇస్ సో సూదింగ్. మనకి ఎక్కడో జంధ్యాల్ గారి సినిమా చూసామా, ఒక వంశీ గారి సినిమా చూసినట్టు ఒక చిన్న ఇట్ టేక్స్ అస్ త్రూ టైమ్ ట్రావెల్. ముఖ్యంగా వెబ్ సిరీస్ అంటేనే ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడలేని పరిస్థితి ఉంది. సీరియస్ వస్తుందో అన్న భయంతో రిమోట్ చేతిలో పట్టుకొని ఎప్పుడు మారుద్దాం అన్న ఇదితో చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ని వెబ్ సిరీస్గా తీయడం అనేది మా తరపు నుంచి కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. ప్రణీత పట్నాయక్, సీతారామంలో మీరు చాలా మంచి రోల్ చేశారు. ఇక నుంచి వైజయంతి బ్యానర్లో మీరు కూడా కంటిన్యూ అవుతారా మహేష్ గారి లాగా? యాక్చువల్లీ స్వప్న గారు చెప్పాలి నాకు ఫస్ట్ కుమారి శ్రీమతి కంటే ముందు 4 years ముందు వీ వర్ ప్లానింగ్ టు డూ అ ప్రాజెక్ట్. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. దానికంటే ముందు కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం చూసినప్పటి నుంచి అక్కకి ఐ డోంట్ నో వై షీ జస్ట్ కీప్స్ రిమెంబరింగ్ మీ, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్. సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వైజయంతి, ఒకవేళ నాకు ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడల్లా షీ కాల్స్ మీ ఓవర్ అండ్ షీ ఆస్క్ మీ టు ఆడిషన్ ఆర్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ టు గో త్రూ ఇట్.
అలానే కుమారి శ్రీమతి చేస్తున్నప్పుడు సీతారామం నాకు ఆఫర్ చేశారు. అండ్ ఐ వాజ్ కొంచెం స్కెప్టికల్గా ఫీల్ అయ్యాను, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఒక సెక్స్ వర్కర్ రోల్ నేను వేరే ప్రాజెక్ట్లో చేశాను అండ్ సేమ్ క్యారెక్టర్ రిపీట్ అవుతుందా అని కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ హర్ ఓన్లీ, అక్క వాట్ డు ఐ డూ? షీస్ లైక్, దిస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్, అది అలా కాకపోతే నేను నీకు ఆఫర్ చేయను. అండ్ ఐ టోటలీ ట్రస్టెడ్ హర్ అండ్ సీతారామం హ్యాపెండ్. నిరుపమ్ గారు, డాక్టర్ బాబు ఇమేజ్ని బ్రేక్ చేసేలా ఇక నుంచి రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు సినిమా. ఈ మూవీలో ఈ సిరీస్లో చేసిన రోల్ అలా ఉండబోతుందా? అంటే డాక్టర్ బాబుని మరిపించేలా. మరిపిస్తుందా లేదని చెప్పలేను, కానీ ఏదైతే జనాలు కోరుకుంటున్నారో దానికి తగ్గకుండా అయితే ఉంటుంది. డెఫినెట్గా వాళ్ళు కోరుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఐ ఎంజాయ్డ్ వెరీ మచ్ డూయింగ్ ఇట్. స్వప్న మ్యామ్, సీతారామంకి సీక్వెల్ అనేది వినబడుతుంది. హీరో లేదు, I think some films are meant to be classics and Sitaramam should be like that only. అంటే అందులో చనిపోయినట్టు చూపించలేదు కదా, ఏమన్నా అంటే బయట టాక్ ఉంది. అట్లీస్ట్ నా మనసులో అయితే లేదు, హను మనసులో ఉందేమో మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్కే ఎప్పుడు? బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Wow. On this note, yes, thank you so much, my media friends andarki kuda wonderful questions, and thank you so much to the wonderful team on stage. Kumari Srimathi gurinchi చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు, అండ్ మేమైతే ఆల్రెడీ ఈ పైలట్ని చూసిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాము. విల్ బి వెయిటింగ్ టు వాచ్ ద ఎంటైర్ 7 episodes on September 28th. Thank you so much each and everybody on stage. Tallu Rameswari garu, amma, thank you so much amma for joining us.